اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ایک شارٹ نوٹس میں آپ یہاں آئے. آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ بجٹ کے متعلق ہے. بجٹ 25-26. اس سے پہلے کہ میں تھوڑا ڈیٹیل میں جاؤں، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں، جب ہمارے ملک نے انڈیپینڈنس حاصل کی 1947 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت سب سے زیادہ قربانی اگر اس ملک میں کسی نے دی ہے تو وہ جموں کشمیر کے لوگ. ایک سروے ہوا تھا کہ 1947 سے پہلے جو ٹریڈ جموں کشمیر کا تھا، روٹس بہت تھے. آپ کو یاد ہے یہاں سے بھی روٹ تھا، سلام آباد سے روٹ تھا، سلک روٹ ہوتا تھا، یہ اپنا جو ہمارا روڈ ہے یہ بھی ایک روٹ تھا. تو بہت زیادہ کنیکٹیوٹی تھی جموں کشمیر. جتنا بزنس ہم 1947 سے پہلے کرتے تھے، آج 78 ایئرز گزرنے کے بعد بھی آج ہم اتنا ہی بزنس کرتے ہیں. اس سروے میں کموڈیٹیز کا ویلیو آج کے ریٹ سے نکال کر 1,00,000 کروڑ کا بزنس بتایا گیا ہے. 1,00,000 کروڑ. آج بھی ہم اتنا ہی بزنس کرتے ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ 78 سال گزر گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کنیکٹ. کیونکہ ہمارا ایک بارڈر سٹیٹ ہے اور ہمارا کنیکشن جو ہے صرف ایک ہی ہے، وہ ہوا یہ روڈ، جس کی حالت آپ کو پتا ہے پچھلے اتنے سالوں میں آپ کو معلوم ہے کہ اس روڈ کی کیا حالت رہی ہے اور اس کی وجہ سے جموں کشمیر کو کتنا نقصان. ایک یہ نقصان. دوسرا بڑا نقصان جو جموں کشمیر کے لوگوں کو ہوا وہ ہوا انڈس واٹر ٹریٹی کی وجہ سے. 1,00,000 میگا واٹ پاور جنریٹ کرنے کا پوٹینشیل ہے جموں کشمیر، کیونکہ وی آر رچ ان واٹر. لیکن چونکہ اس وقت انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی، اس کی وجہ سے ہمیں صرف 20,000 میگا واٹ ہارنس کرنے کی اجازت دی. میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ 1,00,000 میگا واٹ کا ریونیو صرف جموں کشمیر اسٹیٹ کا سالانہ 10,00,000 کروڑ، جبکہ ہمارا بجٹ آپ سب کو معلوم ہے 1,00,000-1,25,000. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا اس وجہ سے. اسی لیے یہاں ایک اسپیشل سٹیٹس تھا. صرف اس لیے نہیں تھا کہ یہاں کا لینڈ پروٹیکٹ ہو، یہاں کی پراپرٹی پروٹیکٹ ہو، جابز ہو، کیونکہ ہم نے اتنا بڑا نقصان دیا تھا. اسی لیے ایک اسپیشل سٹیٹس، اسی لیے کینسیشن. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرین آئی، ابھی بھی نہیں آئی. 78 سال کے بعد امپروومنٹ ہو جائے گی، لیکن 78 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کتنا نقصان. لیکن 2019 5 اگست کو یہ اسپیشل سٹیٹس چھینا. ایک تو ہم نے آلریڈی اتنی قربانیاں دی ہے، سونے پہ سہاگا یہ، اب یہ اسپیشل سٹیٹس بھی ہم سے چھینا گیا. اور آج کی پوزیشن میں آپ کو بتا دوں، آج کی پوزیشن یہ ہے کہ جتنا بھی پاور ہم پروڈیوس کرتے ہیں یہ ہمارا پاور نہیں ہے، یہ باہر کی کمپنی پروڈیوس کرتی ہے. اور 4 یا 5 ہزار میگا واٹ کا ہارنسنگ ہوا ہے، اس پر ہم کو معمولی رائلٹی. آج کی پوزیشن یہ ہے کہ جتنا بھی ہمارا بزنس ہے وہ سارا بزنس آج کے ڈیٹ میں ڈول ڈرمز میں ہے، ختم ہو چکا ہے، بینکوں کے قرضوں کے نیچے دبا ہے. اور آج کی سچویشن یہ ہے کہ جموں کشمیر میں 20,00,000 یوتھ جو ہے، ایجوکیٹڈ یوتھ جو ہے وہ آنے ہوگا. یہ صرف بجٹ نہیں ہوگا، آج کا بجٹ ہوگا ود این ایم. آج کا بجٹ ہونا چاہیے ود اے پالیسی. آج کا بجٹ ایسا ہونا چاہیے، یہ ابو پارٹی لائن. جتنی بھی حکومتیں آج کے بعد آئیں گی، 5 سال کے بعد چینج ہوگا، اور حکومت آئے گی اور پارٹی آئے گی، لیکن آج ہمیں یہ پالیسی بنانی ہے جس سے ہم جموں کشمیر کے لوگوں کو اکنامکلی سسٹینیبل. انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ if you give a man a fish, you feed him for a day.
But if you teach him how to fish, you feed him for a lifetime. यही पॉलिसी हमको जम्मू कश्मीर में चाहिए. लिहाजा ये बजट बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे पास ट्रेड, इंडस्ट्री, टूरिज्म, होटेलियर्स वगैरह ये लोग आए, मिलने आए. हालांकि ये गवर्नमेंट से भी मिले हैं, चीफ मिनिस्टर से भी मिले हैं, इन्होंने अपनी बात वहां भी रखी है. लेकिन इनका ये कहना है कि आप भी इस बात की तर्जुमानी कीजिए ताकि हम सब एक ही पेज पे रहे, एक ही पॉलिसी बनाए ताकि जम्मू कश्मीर को सेल्फ रिलायंस. इसीलिए हमने कुछ पॉइंट्स आपके लिए रखे हैं जो हमें लगा. बाकी तो सारे प्रपोजल्स गवर्नमेंट को गए हैं और हमें उम्मीद है गवर्नमेंट उन पर नजरसानी करेगी और एक पॉलिसी मुरतब करेगी. लेकिन कुछ स्ट्रेस ले करने के लिए हमने भी इनमें कुछ पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर एयरमार्क किए जो मैं आपके साथ शेयर करूँ. पहला ये पॉइंट है कि जो इस करंट गवर्नमेंट ने लोगों के साथ जो भी वादे किए, चाहे राशन के हवाले से किए, चाहे गैस सिलेंडर के हवाले से किए, चाहे 1 लाख यूथ को एम्प्लॉयमेंट के हवाले से किए, या जो 200 यूनिट बिजली के हवाले से, इस सब के लिए हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ने बजट की प्रोविजन रखे ताकि वो जो भी वादे उन्होंने वो पूरे. इसके अलावा जो हमको लगा मेन पॉइंट तो ये कि पहले ही यहाँ जम्मू कश्मीर में आप देखते हैं हर रोज किसी न किसी कारखाने की, किसी न किसी मकान की, किसी न किसी जमीन की नीलामी होती है बैंकों के. इन 30-40 सालों में आपको ये समझना होगा यहाँ पर सिर्फ एक बैंक ने काम किया है, वो है जम्मू कश्मीर. और जम्मू कश्मीर बैंक ने चूंकि मोनोपोली थी, वही लैंडिंग कर रहा था. बाकी सारे नेशनलाइज बैंक ने यहाँ काम कम किया बल्कि खत्म किया. अगर आप रिकॉर्ड भी देखेंगे बैंक का जो डेट रेशो होता है, क्रेडिट डेबिट रेशो जो होता है वो बाकी बैंकों का यहाँ 0 है, सिर्फ यहाँ जेके बैंक ने. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जेके बैंक ने, अगर हम उसका एहतिसाब लगाए तो जेके बैंक ने लैंडिंग में चूंकि मोनोपोली थी कम से कम 4% इजाफी इंटरेस्ट यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों से, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक इंस्टीट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर बैंक आसमान तक पहुंच गया, एग्जॉर्बिटेंट प्रॉफिट अर्न किया. लेकिन इस एक इंस्टीट्यूशन की वजह से हजारों इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री, ट्रेड वो खत्म हो गई, वो बैंकरप्ट हो गई. तभी आप देख रहे हैं कि हर रोज अखबार में जो है ऑक्शन नोटिस ये वगैरह नहीं. तो पहली बात यह है गवर्नमेंट को इस चीज का सोचना है कि इस नीलामी को हमने रुका दिया, बैंकों के रोल को सही करना है. क्रेडिट यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए उन्हीं रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पर जिन रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पर सारे मुल्क में अवेलेबल. ये पहली बात. दूसरा, जो भी यहाँ एंटरप्राइज सिक हुआ है, एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज, हम नया चाहते हैं कि आए, लेकिन सबसे जरूरी है जो हमारा पुराना एंटरप्राइज, इसको पहले रिवाइव, इसको बजटरी सपोर्ट चाहिए. चाहे आप इसको रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स करवाइए, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से आप इनको इंटरेस्ट फ्री मदद दे दीजिए, इसके लिए बजटरी सपोर्ट चाहिए ताकि ये रिवाइव. क्योंकि गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है, लेकिन गवर्नमेंट भी इतना बड़ा एम्प्लॉयर नहीं है जितना प्राइवेट से. अगर हमारे पास आज 20 लाख यूथ अनएम्प्लॉयड है तो 1 लाख यूथ को नौकरी देने का वादा उमर साहब ने किया है.